Okay, let us explain what is the van der Waals equation, which is already discussed in your plus 2 level topics. Okay, van der Waals equation, that means it is a modified form of the ideal gas equation, which is already known for you. That means it is a well-known equation. PV is equal to nRT. And the J.D. van der Waals modified the ideal gas equation, and that equation is called the van der Waals equation. This J.D. van der Waals introduced two terms to the normal ideal gas equation. That means the two correction terms. And this correction terms is allowed for, first one is the volume of the molecule, which is called the volume correction, and the next for the intermolecular attraction. The J.D. van der Waals give this two correction, and he modified the ideal gas equation PV is equal to nRT into let another equation, that means P plus A n square by V square into V by n V minus NB, which is equal to nRT, where A and B are the van der Waals constant and are characteristic for each gas. In the characteristic for each gas എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്യാസിനും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് upon the gas which is used. Okay, and here a n square by v square ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം അല്ലേ. നോർമലി ഇവിടെ നോക്കിയ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നുള്ളതിൽ ഏത് ടേംസേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ, എ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രഷർ കറക്ഷൻ ടേം, ആൻഡ് ഹിയർ എൻ ബി വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ വോളിയം കറക്ഷൻ ടേം. Okay, anyway, this is called the van der Waals equation. What will happen if we are taking the 1 mole of a gas? That means for this equation, substitute the value of n is equal to 1. That means the number of moles is equal to 1. Then the equation will changes into P plus A by V square into V minus B, which is equal to RT. So this is the van der Waals equation for 1 mole of a gas. Okay. Next, we are explaining a very important topic in this chapter, that means derivation of van der Waals equation. Okay, or we are giving an explanation of deviation or deviation of the van der Waals equation. For this, we want to consider the two deviation from the kinetic theory of gases. The first deviation is that the molecules in a gas are point masses and possess no volume. And the second one is that there are no intermolecular force of attraction. Both this concept is given in the kinetic theory, but this concept causes the deviation. Okay, we know that the van der Waals introduced the two terms, that means the volume correction and the pressure correction. So first of all, we are explaining what is the volume correction. Okay, ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലുള്ള, ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിന് ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എത്രമാത്രം ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ആ ഫ്രീ സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഫ്രീ സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. That means the volume of a gas is a free space in the container in which the molecules move about. Okay, that means the volume of an ideal gas which is in a container is same as that of the volume of the container. ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയത്തിലൊക്കെ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് എന്ത്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കി, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂള് ഒരു പോയിന്റ് മാസസ് ആണ്, മിയർലി പോയിന്റ് മാസസ് എന്നാൽ സീറോ വോളിയം, മിയർലി പോയിന്റ് മാസസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നോർമലി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ van der Waals ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിയർലി പോയിന്റ് മാസസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ വോളിയം, ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. If you are considering in the case of we are going through the van der Waals equation, it is assumed that molecules എന്ന് പറയുന്നത് merely point masses അല്ല,
അതിനു പകരം it is considered as the rigid particles. What means rigid particles? A rigid particle means that particles having certain definite volume. ഒരു certain definite volume ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഗ്യാസ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ആ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തേ പറയാൻ പറ്റൂ? The space available for the movement is thus less than the actual measured volume. കാരണം ആ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു റിജിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷേർഡ് വോളിയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം. മെഷേർഡ് വോളിയത്തിൻ്റെ അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. That means the volume of a real gas is therefore or volume of real gas is equal to ideal volume minus volume occupied by the gas molecule. ഇത് ഏതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനിലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ? If the gas molecule is considered as a rigid particle. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. കറക്റ്റഡ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് V മൈനസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊടുത്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറക്ഷൻ ടേം. എന്താണ് V മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഐഡിയൽ വോളിയം ആദ്യത്തെ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഞാനിത് എന്താ പറയുക? മിയർലി പോയിന്റ് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മിയർലി പോയിന്റ് ചാർജ് ഗ്യാസസ് ആണ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വോളിയത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ടോട്ടൽ വോളിയത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡിയൽ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു V എന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റിയൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഞാൻ എന്തായി? റിജിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഇത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം V ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? V മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ദ നീഡഡ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു V മൈനസ് B എന്നാണ്. ഓക്കെ, it is called volume which is equal to V minus B. Excluded volume, നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്താണെന്ന് ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം ആണ് എന്ത്? B എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, V മൈനസ് B എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾസിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നാണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയത്തെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? V മൈനസ് B, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം. ഓക്കെ. Okay, if V minus B is the excluded volume, then what is the equation for corrected volume for n moles of gas? That is equal to V minus NB. Okay, B is a characteristic for each gas, where B is the excluded volume and also called as a co-volume and also called as the effective volume. Next, we are discussing what is an excluded volume, or a relationship between the excluded volume is 4 times the actual volume of the molecules. ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് മുൻപേ കണ്ട് ശീലമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൊളീഷൻ ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് എ കൊളീഷൻ ഡയമീറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് എപ്പാർട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് 2r. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം ഇസ് 4 times ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള റിലേഷനാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്. ഞാൻ റിലേഷനിലോട്ട് വരികയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 2r. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വന്നു. 2r എന്ന് പറയുന്നത് കൊളീഷൻ ഡയമീറ്റർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ distance between the centers of the two molecule which is closest apart. ഇവിടെ നോക്കി, 2r is equal to collision diameter. The excluded volume of two spheres, that means the volume of two excluded volume of two spheres. ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കി, ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ഫിയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയമാണ് ഇത്. ഈ രണ്ട് സ്ഫിയേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം ഓഫ് 2 സ്ഫിയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2r ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മീൻസ് 2r ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നാണ് കേട്ടോ. 4/3 പൈ 2r ഹോൾ ക്യൂബ് or 4/3 pi into 8r cube, which is 8 into 4/3r cube, and the excluded volume per molecule, which is equal to 1/2. ഇത് രണ്ട് സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 8 into 4/3 r cube എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വന്നു? ആൻസറിലോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ പൈ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴത്തെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്? പൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം എന്ത് വന്നു? 2 സ്പേസിന് പകരം എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം പെർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ദാറ്റ് മീൻസ് 1/2 into 8 into 4/3 r cube. ദാറ്റ് മീൻസ് 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 into 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. എന്താണ് 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ, ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വോളിയം. മോളിക്യൂൾ സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So that means 4 times the actual volume of the single molecule, or it is called the 4 into Vm. Okay, നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം ഓഫ് 2 സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ എന്തായി? പെർ മോളിക്യൂൾ ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം പെർ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 into Vm. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് it is equal to 4 times the volume of the molecule. Okay, these are the relations which show, these are the concept under the volume correction. Next we are explaining about the pressure correction. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് എന്ത്? പ്രഷർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ പകരം ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്തില്ല? ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തല്ല? ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണമായിട്ട്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൾക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. എയും സിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി എന്തുണ്ടാകും? ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻവേർട്ട് പുള്ളുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ബൾക്കിലാണെങ്കിലോ എല്ലായിടത്തുനിന്നും പുള്ളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റിലേഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളത്? ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. എന്താണ്? സെൻറ്ററിലുള്ളൊരു മോളിക്യൂളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ മോളിക്യൂളിനും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തില്ല? ഒരു യൂണിഫോം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. അത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി നോക്കി, ഒരു മോളിക്യൂള് വാൾസിലോട്ട്, കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിലോട്ടേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇൻവേർഡ് പുൾ. A molecule to strike the wall of a vessel is attracted by the molecule on one side only, hence experience an inward pull. മറ്റു സൈഡിലേക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമായതാണ് എന്തുള്ളത്? സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി ഇപ്പം നോക്കി, ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നോർമലി ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? നോർമലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും, കാരണം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾസ് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് പറയുന്നത്. മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ. ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് വാൾസിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കി, ഈ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇൻവേർട്ട് പുള്ളുണ്ട്. അപ്പം നോർമലി ആ ഒരു മോളിക്യൂള് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ പോയി തട്ടേണ്ട ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വൈ? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ അതർ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഷോസ് ആൻ ഇൻവേർട്ട് പുൾ ടു ദ molecule which is situated at the wall of the vessel. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ വോളിലോട്ട് തട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകും? ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട്? റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Therefore, it strikes the wall with a reduced velocity and actual pressure of the gas P will increase less than the ideal pressure. Okay, that means P is equal to
പി ഐഡിയൽ മൈനസ് പി. പി ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ വേണ്ടിയിരുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് കുറവാണ്. Actual P is less than the quantity P. Therefore, P ideal is equal to P plus P. Therefore, corrected pressure is equal to P plus P. രണ്ട് റെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, കറക്ഷൻ ടേം ആയിട്ട് വരുന്നത്, പ്രഷർ കറക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രഷർ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് പുള്ള് കാരണം ആ മോളിക്യൂള് വാളിൽ പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൈനസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് കറക്ഷൻ ടേം ഓർ ദ പ്രഷർ കറക്ഷൻ ടേം. And the P is determined by the force of attraction between the molecule, which is striking on the walls of the container, and also by the molecule pulling them inward. അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, it means P directly proportional to CA into CB, where P is directly proportional to concentration, means N by V into N by V, where P is directly proportional to N square by V square. That means if it contains N molecules, N moles ആണെങ്കിൽ, that means for P is equal to A N square by B square. Okay. So these are the two correction terms. First one is the volume correction, which shows an equation for the excluded volume, and the other one is which shows an equation for the pressure correction, and P is equal to A N square by V square. Okay. Anyway, from this derivation we obtain an equation that is PV from the ideal gas equation, PV is equal to nRT. We can found an equation. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ വരിക, എന്നതാണ് ഇട്ട് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ വരിക, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ PV is equal to nRT എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നോട്ടിനകത്തോട്ട് അത് എഴുതുക. എന്താണ്, P plus AN square by V square into V minus NB, which is equal to nRT. Or if n is equal to 1, the equation will changes into what, P plus A by V square into V minus B, which is equal to RT. ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ നേരെ മുൻപേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു, ഡെറിവേഷൻ ഫോർ what van der Waals, or sorry, deviation of the van der Waals equation. Okay, not the derivation, it is a deviation of the van der Waals equation. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കി, ആവശ്യമുള്ളവരും ആവശ്യമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, രണ്ട് ടേംസ്, രണ്ട് വോളിയൂംസ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു നമ്മൾ മൊത്തം ഡെറിവേഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെയുണ്ട്. ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. PV is equal to nRT, വാൻ ഡർ വാൾസ്, ജെഡി വാൻ ഡർ വാൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഡീവിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം, ഡെറിവേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ്. രണ്ട് ടേംസിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വോളിയം കറക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇസ് ദ പ്രഷർ കറക്ഷൻ. രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ആ ഒരു നോർമൽ ഫോമാറ്റിലുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.